so happy to welcome you all to this English and Telugu service. It's a great day that the Lord has given to each one of us to come to His presence to worship Him with a heart of thanksgiving. Shall we bow our heads for a time of prayer? We thank you, Jesus. The Holy One of Israel, we praise your holy name, Lord. We thank you for your goodness in our life. We thank you because you are an amazing God. There is none like you, Lord Jesus. We praise you. This morning we come to your presence with a heart of worship, with a heart of thanksgiving. Lord, acknowledging all the blessings that we received from you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Father God. We thank you, Jesus. Even this moment, as we enter into the art of worship, I pray that, Lord, we surrender that all our body, mind, and soul under your precious blood. We lay everything that concerns us, all our burdens and cares and anxieties, we lay it at the feet of the cross so that you will take over, O Master. I pray that even as we worship you in truth and in holiness, with all the gladness in our heart, even as we worship you, as we put on the garment of praise, I pray that the Spirit of God, that the union of God, the Trinitarian God, you will come down in our midst, and Lord, you will take over, you will control everything, and Lord, you will do the things that is best in your sight, O Master God. We surrender everything at your will. We want you to be glorified this morning. May all that we offer to you, our worship, songs, praise, and every testimony and everything that we do, bring glory and honor to your name. In Jesus' name we ask all this. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's start singing some song and worship the Lord together. In Bible, Psalms 118:24 says that this is the day that the Lord has made. Let's rejoice and be glad in it. So today is a day God given us to worship Him. So let's be happy whatever the situation in this time. So just be thankful for God, and we'll sing this song. Strength will rise as we praise our God. Hallelujah. Just we wait upon the Lord, we wait upon the Lord, we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we wait upon the Lord, we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we wait upon the Lord, we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we wait upon the Lord, we wait upon the Lord. You reign forever. I hold a strong belief. The everlasting God. You do not make to grow weary. Defender of the way, you comfort those in need.
wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Sun to rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. One more time. Sun to rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Sun to rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our strong deliverer. You're the hidden everlasting God, the everlasting God. You do not fail to grow away. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not fail to glory. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Simple as we wait upon it. We wait upon the Lord. We will wait. Simple as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. To rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Sun to rise, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's all clap our hands and give glory to God. Hallelujah. Hallelujah. He comforts when we need Him. He's there with us. When we need our strength, He restores when we wait upon in His presence. Let's look to God and thank Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. He's always good. All these days, He was taking care of. Many people died, but today we are living because of His grace. And we're going to sing one more song. It says, Lord, you are good all the time, Lord. Hallelujah. Now we're going to worship the Lord, saying this song by heart. We're going to say it from heart, the saying, Lord, you are good. There is none like you, Lord. You are good all the time in every situation. Believe that and sing the song with me. Hallelujah. Let's all clap our hands and sing the song. Hallelujah. Praise Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. Let's lift your hands and say, worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue,
from generation to generation we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. You are. Come on everyone, lift your hands and sing, worship you. Hallelujah, 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 we worship you. Who you are. Come on everyone, sing this. Lord, you're good all the time you're good. Clap your hands and say this with me. For you are good all the time, you are good. For you are good all the time, you are good. For you are good all the time, you are good. For you are good all the time, you are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. Come on everyone, lift your hands and sing, we worship the Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. One more time, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. You are good. Let's clap our hands and sing. Lift your voice and praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Father. Let's all close our eyes. 1 minute and we are going to sing as Lord, you're good all the time, Lord. Let's lift your hands and sing this chorus. Lord, you are good. God, you're so good. Lift your hands and say, God, you're good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Come on, everyone, lift your hands and sing, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Last one more time. God, you're so good. Lift your hands and sing. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Lord, thank you for your presence in this time, Lord. We completely surrender ourselves in your mighty hands. You take complete control and guard us in your way, Lord Jesus. Until you come and meet us, we need to be prepared, Lord. Let us walk in your way, Lord Jesus. Let us be like light, like you, Lord. Thank you, Jesus. We give you glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. హల్లెలూయా. దేవుని నామములో అందరికీ వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నానండి. ఈరోజు మనం సజీవులుగా ఉన్నామంటే దానికి కారణం కేవలం దేవుడి యొక్క కృపయే ఉన్నది. ఆ ప్రభువైనటువంటి దేవుడు మన మధ్య ఆశ్చర్యకరుడుగా, ఆలోచనకర్తగా, బలవంతుడైనటువంటి దేవుడిగా, నిత్యుడగు తండ్రిగా, సమాధానకర్తగా మన మధ్య ఉన్నాడు. మరి అంత గొప్ప దేవుణ్ణి, అంత గొప్ప ఆశ్చర్యకరుడా, ఆలోచనకర్త అన్నటువంటి పాట పాడుతూ మన మనస్ఫూర్తిగా ఆయన్ని మనం స్తుతిద్దామండి.
దేవుడు, ఆలోచనకర్త, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్త. హల్లెలూయా. నిజమే అండి, దేవుడు మన మధ్య ఆశ్చర్యకరుడుగా, ఆలోచనకర్తగా ఉండి, మనకు నిత్యమైనగా తండ్రిగా ఉండి, మన మధ్య ఉండి మనల్ని నడిపిస్తున్నటువంటి దేవుడు. ఈ భయంకరమైనటువంటి దినాలలో ఆయననే మనకు ఆశ్రయంగా ఉన్నారు. దేవుడు ఎవరినైతే ఆశ్రయంగా చేసుకొని ఉంటారో వారు ఎప్పుడు కూడా వారికి ఏ తెగులు వారి గుడారం సమీపించదని దేవుడు వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. అంతేకాదు కానీ అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండి మనల్ని నడిపించగలిగినటువంటి దేవుడు. మరి అంత గొప్ప దేవుడిని, ప్రభువా నీవు నా ఆశ్రయమై ఉన్నావు అన్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ, ఆయనకు మన హృదయాన్ని అర్పించుకుంటూ, మనం ఆయన్ని ఆరాధిస్తూ ఈ పాట పాడుదామండి. నా ఆశ్రయము నీవయ్యా, నా కొండ కోటయు, ఆయననే మన అతిశయముగా, మన ఆశ్రయముగా ఉన్నాడు.
కొనియాడెదను నీ మహిమను ధరించి రూపాంతరమొందెదను నా జీవిత కాలమంతా నిన్ను పాడి కొనియాడెదను నీవు చూపిన మేలులకై హృదయము నర్పింతును నీవు చేసిన మేలులకై నా హృదయము నర్పింతును ఆరాధనా నీకే 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 ఆశ్రయము నీవయ్యా నా కొండ కోటయుడు నా అతిశయము నీవయ్యా నా మంచి కాపరివి ఆశ్రయము నీవయ్యా నా కొండ కోటయుడు నా అతిశయము నీవయ్యా నా మంచి కాపరివి మహిమాగణకు వరుడవు స్తుతులకు పాత్రుడవు మహిమాగణకు వరుడవు స్తుతులకు పాత్రుడవు ఆరాధనా నీకే 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 నా ఆశ్రయము నీవయ్యా నా కొండ కోటయును నా అతిశయము నీవయ్యా నా మంచి కాపరివి. అవును ప్రభువా, మీరు మాకు ఆశ్రయమైనందుకు మా దాగు స్థలమైనందుకు మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు ప్రభువా. మీ వంటి వారు ఎవ్వరూ లేరు ప్రభువా. మీలా ప్రేమించువారు క్షమించువారు ఎవ్వరూ లేరు ప్రభువా. మిమ్మల్ని మహిమపరిచేటువంటి సాధనాలుగా మమ్మల్ని మేము సంపూర్ణముగా మీకు అర్పించుకోవడానికి ప్రభువా మీ కృపను మాకు అనుగ్రహించండి. మీ కృపలో మేము వర్ధిల్లుటకు, మీ సాధనాలుగా మేము ఉండుటకు, మీలో జీవించుటకు మాకు సహాయము చేయమని ఈ ఆరాధనంతటినీ స్వీకరించినారనేసి నమ్ముచు యేసుక్రీస్తు పేరిట వేడుకుంటున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. హల్లెలూయా. चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम
यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। Speak to our hearts. We wait to God. Reveal your hearts to us. We will listen, we will obey, and we will walk in it. In Jesus' name, amen. Once again, I thank God for giving this wonderful opportunity to see you all through this online service. మరి ఒక్కసారి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి, ఈ ఆన్లైన్ సర్వీస్ ద్వారా మిమ్మల్ని చూడడానికి ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతలు. There are more than 2 months we were waiting for the church to open. మనము 2 నెలలు పైగా చర్చ్ ఓపెన్ అవ్వాలనేసి వేచి ఉన్నాము. But the government now has given the permission to open the church. కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వము చర్చ్లో ఓపెన్ చేయడానికి పర్మిషన్ అనేది ఇచ్చి ఉన్నది. I'm excited. నేను ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. Hope you all excited. మీరందరూ కూడా ఉత్సాహిస్తున్నారనేసి నమ్ముతూ ఉన్నాను. We want to see one another together. We want to worship God. మనమందరం కూడా ఒకరినొకరు చూసుకోవాలనేసి మనము ఆశిస్తూ ఉన్నాము. But sadly there are a lot of guidelines to follow. కానీ దుఃఖకరం ఏమైనదంటే మనం చాలా నియమాలు పాటించాలి. You know, it is compulsory that we need to follow these instructions, guidelines. మనం ఖచ్చితంగా ఈ నియమాలను మనం పాటించవలసి ఉన్నది. It's good for you and good for all. అది మీకు మంచిదే ఉన్నది, అందరికీ కూడా మంచిదిగా ఉన్నది. But I encourage you to pray well, pray more and more so that people will find medicine for this virus. ఈ వైరస్ కు ఒక మంచి ఔషధం కనుక్కోవాలా అనేసి మీరు ప్రార్థించాలనేసి మిమ్మల్ని కోరుతూ ఉన్నాను. God will give wisdom to all researchers and they will find out, they will research, they will find out medicine for this. Then all these guidelines will be over. Then we will be able to come together without any restriction. We will come together to worship the Lord. శాస్త్రవేత్తల అందరికీ కూడా దేవుడు మంచి జ్ఞానం అనుగ్రహించి ఈ రోగానికి ఒక మంచి ఔషధం కనుక్కుంటారు అనేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాను. There are a couple of guidelines. I want to read it for you before you come to the church. మీరు చర్చికి వచ్చే ముందు కొన్ని నియమాలను మీ కొరకు నేను చదవాలనేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాను. Church will start from next Sunday onwards, that is 14th June onwards. చర్చ్ అన్నది వచ్చే ఆదివారం నుంచి జూన్ 14వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతున్నది. We used to have 5 services every Sunday. మనము మామూలుగా 5 సర్వీసులు మన చర్చిలో ఉంటాయి. Now we will have only 2 services. కానీ కొంతకాలం వరకు మనకు కేవలము 2 సర్వీసెస్ ఉంటాయి. We will have 7 o'clock service, combined service. We will have Tamil and Kannada. 7 గంటలకు మనము తమిళ తర్వాత కన్నడ ఆరాధన చేసుకుంటాము. And second service will be at 9 o'clock, English and Telugu combined service. రెండవ ఆరాధన ఇంగ్లీషు మరియు తెలుగు అనేది ఉంటుంది 9 గంటలకు. Both the services, the duration will be 1 hour. 2 ఆరాధనలకు ఒక్కొక్క గంట మేము కేటాయించి ఉన్నాము. First service will be between 7 and 8. మొదటి ఆరాధన 7 నుంచి 8 మధ్యలో ఉంటుంది ఉదయం కాలంన. The second service will be from 9 to 10. రెండవ ఆరాధన 9 నుంచి 10 గంటల వరకు ఉంటుంది. So don't come late. కాబట్టి ఆలస్యముగా రావద్దండి, Come quickly త్వరగా రండి. because only short service. అవి కేవలము కొద్దిసేపు మాత్రమే ఉంటాయి. Therefore I want you to come early. Church will be open. It will be free. You can come into the church and sit. కాబట్టి మీరందరూ త్వరగా వచ్చి చర్చ్ ఓపెన్ లో ఉంటుంది, మీరు చర్చ్లో కూర్చొనవచ్చును. While entering the church, you will have to sanitize yourself and enter into the church. మీరు చర్చ్కు వచ్చే ముందు మిమ్మల్ని మీరు పరిశుభ్రపరచుకొని రండి. You will have to undergo thermal screening also. మీరు థర్మల్ స్క్రీనింగ్ కూడా మీరు దాని గుండా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. If any one of you have cough, fever, sore throat, diarrhea or severe body ache and other illness, please, my request, please stay at home. ఎవరికైనా కూడా దగ్గు, జలుబు లేకపోతే ఇతరుల బలహీనతలు ఉన్నట్లయితే మీరు దయచేసి ఇంటి వద్ద ఉండాలనేసి మిమ్మల్ని విన్నవించుకుంటున్నాను. And people who want to come and attend the service here, definitely compulsory, you will have to wear the mask. ఎవరైతే ఆరాధన కూడికకు ఖచ్చితంగా రావాలనేసి ఆశిస్తూ ఉన్నారో మీరు ఖచ్చితంగా మాస్క్ అన్నది వేసుకోవాలి. The mask and the gloves you need to carry. మీరు మీ వద్ద మాస్క్ తర్వాత గ్లౌజ్ పెట్టుకొని ఉండాలి.
And don't bring visitors during this time. ఈ సమయంలో కొత్త వారిని ఎవరిని తీసుకొని రావద్దండి. If at all you want to bring somebody, please take prior permission from the pastor. ఎవరైనా కొత్త వారిని మీరు తీసుకొని రావాలా అంటే దానికి ముందుగా పాస్టర్ గారి యొక్క పర్మిషన్ తీసుకొనండి. And your shoes and slippers needs to be removed outside the church. మీ చెప్పులు తర్వాత మీ షూస్ రెండు కూడా చర్చికి బయట వదిలివేయండి. And maintain the distance, even placing your shoes, maintain the distance and keep it. And you need to maintain social distancing when you enter into the church also. మీరు చర్చ్లోనికి వచ్చే ముందు మీ చెప్పులు బయట వదిలివేయండి. వాటి మధ్య కూడా కొంత దూరాన్ని పాటించండి. మనుషుల మధ్య కూడా కొంత సామాజిక దూరాన్ని మీరు పాటించవలసి ఉన్నది. During the church service or after the church service, please avoid shake hands while greeting others. చర్చ్ సర్వీస్లో కానీ లేకపోతే ఆరాధన కూడిక అయిపోయిన తర్వాత కానీ దయచేసి చేతులు పట్టుకొనకండి. No embraces, no handshakes. ఎవరు కూడా ఒకరిని ఒకరు కౌగిలించుకోకండి, చేతులు పట్టుకొనకండి. And children below 12 years not allowed in the church. ఎవరైతే పిల్లలు 12 సంవత్సరాల లోపున ఉన్నారో వారు దయచేసి తీసుకురావద్దండి. And elderly people after 60 years and above not allowed in the church. ఎవరికైతే 60 సంవత్సరాలు లేదంటే 60 సంవత్సరాలు పైగా ఉన్నాయో వారి చర్చిలోనికి అనుమతి లేదు. And when you come to the church, please use your washrooms at home and come here. The church washrooms will be closed. మీరు వాష్రూమ్స్ యూస్ చేయాలనుకుంటే అది మీ ఇంట్లోనే మీరు చేసుకుని రండి. చర్చ్లో ఉన్నటువంటి వాష్రూమ్స్ అన్నీ కూడా మూయబడతాయి. Only for emergency we will open the toilets. ఖచ్చితంగా మీరు టాయిలెట్ యూస్ చేయాలనుకుంటేనే ఆ పరిస్థితుల్లోనే మేము వాష్రూమ్స్ని ఓపెన్ చేస్తాము. Senior citizens, we don't encourage them to come in the present situation. వయసు మీద పడినటువంటి వారందరినీ మేము రావద్దు అనేసి మేము విన్నవించుకుంటూ ఉన్నాము. We will continue to have online services. మనకు ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఉంటాయి. So you can sit at home and worship the Lord together. కాబట్టి మీరు మీ ఇంటి వద్దనే కూర్చొని అందరితో కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధించవచ్చును. Ground floor and the first floor will be used for our church worship. చర్చ్ ఆరాధన కోసము మొదటి ఫ్లోరు తర్వాత గ్రౌండ్ ఫ్లోరు యూస్ చేయబడతాయి. Only few people will be allowed in the ground floor. కేవలం కొద్ది మంది మాత్రమే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉంటారు. And the rest will be in the first floor. మిగతా మంది అందరూ కూడా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉంటారు. So first come first serve, the principle we will follow. కాబట్టి ఎవరైతే మొదట వస్తారో వాళ్ళు మొదట ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో కూర్చుంటారు. The few chairs will be here, so those who come first they can occupy the chairs in the ground floor. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో కేవలం కొద్ది కుర్చీలు మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి ఎవరైతే మొదట వస్తారో వారు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఆ కుర్చీలలో కూర్చోవచ్చును. Please cooperate with us. దయచేసి మాతో సహకరించండి. It is not our church own rule. మేము చర్చ్ ఈ నియమాలు కాదు కానీ This is not the rule we have created. మేము ఈ నియమాలను నియమించలేదు కానీ It's the government rule we need to follow. ఇది ప్రభుత్వం నియమించినటువంటి నియమం. మనమందరం కూడా దీన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలి. They will come and check all this. ప్రభుత్వం వారు వచ్చి ఇవన్నీ కూడా వారు గమనిస్తారు. And if there is something we don't follow, and they will lock the church. ఏదైతే మనము పాటించకుండా ఉంటామో అప్పుడు వాళ్ళు మన చర్చిని మూసివేస్తారు. So that won't be good. అది మనకు మంచిది కాదు. Please cooperate. దయచేసి మాతో సహకరించండి. Understand this. దీని అర్థం చేసుకొనండి. God bless you. మిమ్మల్ని దేవుడు దీవించును గాక. Hallelujah. Hallelujah. And I want you to genuinely pray so that these situations will be over soon. మీరు అందరూ కూడా ఆసక్తి కలిగి ప్రార్థించండి. కాబట్టి ఈ పరిస్థితులన్నిటి నుంచి మనం బయటపడవచ్చును. After the church service, no one will be prayed. చర్చ్ సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరికి కూడా ప్రార్థన చేయబడదు. If at all you want prayer, please call us over the phone. ఒకవేళ మీకు ప్రార్థన సహాయం కావాల్సి వస్తే దయచేసి మాకు ఫోన్ చేయండి. You will be prayed through the phone. మేము ఫోన్ ద్వారా మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాము. If you want to meet us personally, ఒకవేళ మమ్మల్ని మీరు కలుసుకోవాలని ఆశించినట్లయితే Sunday evening we will give little time. ఆదివారం సాయంత్రంన మేము మీకు కొద్ది సమయం ఇస్తాము. You will have to take appointment with us and come. మీరు ముందుగా మమ్మల్ని సంప్రదించి ఆ సాయంత్రంన రావాల్సి ఉన్నది. Please bear with us. దయచేసి మాతో సహకరించండి. Hope you understand. మీరు అర్థం చేసుకోగలరని ఆశిస్తున్నాను. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Hallelujah. I'm so glad to speak to you from the series Why God Allows Suffering. This is my third message on this topic.
నేను దేవుడు ఎందుకు మనకు శ్రమలను అనుమతిస్తాడో అన్నటువంటి అంశాన్ని బట్టి మాట్లాడడానికి ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. Hallelujah. Why God allows suffering? ఎందుకు దేవుడు మనకు శ్రమలు అనేవి అనుగ్రహిస్తాడు? Suffering cannot be denied or ignored. ఎప్పుడు కూడా శ్రమలు అనేవి మనము త్రోసిపుచ్చలేము, మర్చిపోలేము. It must be faced head on. మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ శ్రమల గుండా వెళ్ళాల్సినదే. Only when you admit your need will God move on your behalf. ఎప్పుడైతే నీ అవసరతలన్నీ కూడా నీవు దేవుడి యొద్ద ఉంచుతావో అప్పుడే దేవుడు నీ తరపున స్పందిస్తాడు. Last week I spoke to you, sufferings alerts us of a big problem, great problems in life. పోయిన వారం నేను మీతో మాట్లాడి ఉన్నాను, మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద సమస్యలన్నింటినీ కూడా దేవుడు పరిష్కరిస్తాడు, ఆ సమస్య గుండా వెళ్ళనిస్తాడు అనేసి మీతో మాట్లాడి ఉన్నాను. Problem in the world, problem in the creation of God, problem within me. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు, తర్వాత సృష్టిలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు, నాలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు. Most often when a person turn away from God, suffering often gets the blame. చాలా విధంగా మనం చూసినట్లయితే మనుష్యుడు దేవుడి వద్ద నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు శ్రమ అనేది చోటు చేసుకుంటాయి. But strangely, suffering also gets the credit when people describe what redirected their lives. కానీ విచిత్రంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ శ్రమలు అనేవి మనిషికి మంచిగా మారతాయి, తన జీవితాన్ని మార్చివేసినప్పుడు. People who turn to God, people who experience good in life, they see life in different perspective. ఎవరైతే దేవుడి వైపుకు తిరుగుతారో, ఎవరైతే తమ జీవితాలలో మంచిని అనుభవిస్తారో వారు ఈ శ్రమలను వేరే విధంగా చూస్తారు. It helped them to see life more clearly. వాళ్ళు తమ జీవితాన్ని చూడడానికి ఎంతో స్పష్టతను ఈ శ్రమలు అనుగ్రహిస్తాయి. And that caused your relationship with God and grow closer. ఈ శ్రమలు అన్నవి దేవుడితో మీకు మంచి సంబంధాన్ని కలగజేస్తాయి, దేవుడి వద్దకు వెళ్ళడానికి సహాయపడతాయి. And different circumstances, affects different people. ఎన్నో రకరకాల పరిస్థితులు రకరకాల జనాల మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి. Different circumstances have such radically different effects on people. ఎన్నో రకరకాల పరిస్థితులు అనేవి రకరకాల శ్రమల గుండా మనల్ని నడిపిస్తాయి. The reasons lie deep within the people, not the events. ఈ శ్రమలు అనేవి, ఈ నడిపింపు అనేది మనుషుల హృదయాలలో ఉంటాయి కానీ సంఘటనలను బట్టి కాదు. Suffering is good for humanity. ఈ శ్రమలు అనేవి మనుషులకు మంచిదై ఉన్నది. I made it very clear last week. నేను గత వారం మీతో స్పష్టంగా చెప్పి ఉన్నాను. If there is no pain in life, that never alerts the danger in our body. ఒకవేళ మన జీవితంలో ఈ బాధలు అన్నవి లేకపోయినట్లయితే మనకున్నటువంటి ఆపదల గురించి మనకు తెలియజేయవు. Pain is like an alarm. It alarms, it shows that there is something wrong in the body. ఈ బాధ అనేది ఒక అలారం లాంటిది, ఈ మన శరీరంలో ఏదో ఉన్నది అనేది మనకు గుర్తు చేస్తాయి. At the same time, suffering leads us to the right path. అదే సమయంలో ఈ బాధలు అనేవి, శ్రమలు అనేవి మనలను మంచి మార్గంలో నడిపిస్తాయి. If a person is sick, when he knows that his body is not good, immediately he takes a step and he goes and meets the doctor. ఒక మనుషుడు రోగగ్రస్తుడైనప్పుడు అతడు తన శరీరంలో ఏదో బాధ ఉన్నది అనేది గ్రహించినప్పుడు వైద్యుడి వద్దకు వెళ్తాడు ఔషధం కోసము. Suffering guides him to the right place. ఈ శ్రమలు అనేవి సరైనటువంటి మార్గంలో స్థలానికి మనుషుని చేరుస్తాయి. That is what my message today. ఈ రోజు నా వాక్య భాగం అదే అయి ఉన్నది. I want to show two people's comment about their faith and about the religion, about their experiences, and explain to you. ఇద్దరు మనుషులు, వేరు మనుషులు చేసినటువంటి ఇచ్చినటువంటి తమ వివరణ అనేది నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ శ్రమల గురించి. A well-known media leader publicly denounced Christianity as a religion for losers. ఒక మంచి నాయకుడు ఈ విధంగా అనేసి అంటూ ఉన్నాడు, ఈ మతము అన్నది కోల్పోయే వారికి ఉన్నది అనేసి చెప్తూ ఉన్నాడు. He studied in a Christian school. అతను ఒక క్రిస్టియన్ స్కూల్లో చదివి ఉన్నాడు. As a young man, he had a Bible training. ఒక యవనస్తుడిగా ఆయన బైబిల్ ట్రైనింగ్ పొంది ఉన్నాడు. But a painful experience changed his outlook on life and on God. కానీ ఒక బాధాకరమైనటువంటి అనుభూతి దేవుని మీద అతనికి ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని మార్చివేసింది. Once his younger sister became very ill. ఒకసారి అతని సహోదరి ఎంతగానో రోగగ్రస్తురాలయ్యింది. He prayed for her healing. ఆయన ఆమె స్వస్థత కొరకు ప్రార్థించి ఉన్నాడు. But after 5 years of suffering, she died.
కానీ ఆమె 5 సంవత్సరాలు ఆ రోగంతో బాధపడి ఆమె చనిపోయింది. He was discouraged. ఆయన ఎంతో నిరుత్సాహపడ్డాడు. Hopes shattered. ఆయన నిరీక్షణ అనేది వెళ్ళిపోయినాయి. He lost faith in God. ఆయన దేవుని యందు విశ్వాసం కోల్పోయాడు. He stopped going to church. ఆయన చర్చికి వెళ్ళడం మానివేశాడు. And from that moment he denounced God and religion. ఆ క్షణము నుంచి ఆయన మతాన్ని విడిచిపెట్టాడు, తర్వాత దేవుణ్ణి కూడా విడిచిపెట్టి వేశాడు. And he said, when I begin to lose my faith, ఆయన ఈ విధంగా అన్నాడు, నేను ఎప్పుడైతే నా విశ్వాసాన్ని కోల్పోవడం మొదలు పెట్టానో, and the more I lost it, the better I felt it. నా విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడైతే సంపూర్ణంగా కోల్పోయినానో నేను అంత మంచిగా నేను అనుభూతి పొందాను. This is one kind of group. ఇది ఒక్క సమూహము అయి ఉన్నది. I want to show one more person's experience. నేను మరి ఒక్కని అనుభూతిని మీతో పంచుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాను. Now one thing I want to tell you, when a person goes through such experience of suffering and pain in life, God always comes on his side to give the grace. నేను ఒక్క విషయం మీతో పంచుకోబోతూ ఉన్నాను. ఒక మనుషుడు శ్రమలకుండా అటువంటి బాధాకరమైనటువంటి అనుభూతులకుండా వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా అతని వద్దకు వచ్చి సహాయం చేస్తాడు. Sometimes he may not give you what you ask for. కొన్ని సమయాలలో మీరు ఏమైతే అడుగుతారో అది దేవుడు ఇవ్వకపోవచ్చు. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9 we read when Paul asked the Lord to help him to remove that pain from his body. 2 కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 12వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే పౌలు తన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ బాధను తీసివేయమనేసి దేవుణ్ణి అడిగినప్పుడు God did not give what Paul asked. పౌలు ఏమైతే అడిగి ఉన్నాడో దేవుడు పౌలుకి అది ఇవ్వలేదు. But God said, my grace is enough for you. కానీ దేవుడు అన్నాడు, నా కృప నీకు చాలును. My power is made perfect in your weakness. నీ బలహీనత సమయమందు నా శక్తి సంపూర్ణమై ఉన్నది అనేసి అన్నాడు. So Paul was happy with that. పౌలు దాని యందు సంతోషించి ఉన్నాడు. And I will explain to you what Paul says more and more about suffering and pain he went through in life. He explains, he speaks his experience here. నేను ఇప్పుడు మీతో పౌలు ఏ విధంగా తన జీవితంలో శ్రమల గుండా వెళ్ళి ఉన్నాడో, శ్రమల గురించి వివరించి ఉన్నాడో దాని గురించి మీతో చెప్పబోతూ ఉన్నాను. Now this person whose younger sister passed away, he denounced God and faith in everything because his sister passed away. తన సహోదరి చనిపోవటం వలన అతడు ఎంతగానో బాధను అనుభవించి ఉన్నాడు, దేవుని తృణీకరించి ఉన్నాడు. Hallelujah. There's one more person. I was going through a book called My Cry and My Joy. ఒక పుస్తకం గుండా నేను చదువుతూ ఉన్నాను. ఆ పుస్తకం పేరు మై క్రై అండ్ మై జాయ్. It is written by God's servant Thayappan. తాయప్పన్ అన్నటువంటి దేవుని యొక్క సేవకుడి ద్వారా అది రాయబడి ఉన్నది. He comes from Kanyakumari district, Tamil Nadu. తమిళనాడు రాష్ట్రం నుంచి, కన్యాకుమారి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. He writes the testimony how he encountered God, how his family got saved. ఆయన తను ఏ విధంగా దేవుణ్ణి ఎదుర్కొని ఉన్నాడు, తన కుటుంబం ఏ విధంగా రక్షింపబడి ఉన్నది అన్నటువంటి విషయాలను రాసి ఉన్నాడు. He describes how gradual transformation that took place when his son Karthik suffered brain damage and half paralyzed. ఈయన కుమారుడు అయినటువంటి కార్తీక్కు బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా దేవునిలో ఎదిగి ఉన్నాడు, దేవుని వద్దకు వచ్చి ఉన్నాడు అన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ ఆయన వ్రాసి ఉన్నాడు. They tried all the method. వాళ్ళు అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించి ఉన్నారు. They could not see any improvement in Karthik's body. కార్తీక్ యొక్క శరీరంలో ఎటువంటి పరివర్తన వారు చూసి ఉండలేదు. At last a pastor visited him and prayed over him. మరి చివరిగా ఒక పాస్టర్ గారు అతని వద్దకు వెళ్ళి అతని కొరకు ప్రార్థించి ఉన్నాడు. After that there was a gradual healing. ఆ ప్రార్థన అయిపోయినటువంటి తర్వాత మెల్లమెల్లగా స్వస్థత అనేది జరిగింది. After they saw this healing, everybody, all the family members, they started reading Bible. They started having faith in the Lord. వారు ఈ కొద్దిపాటి స్వస్థతను చూసినటువంటి పిమ్మట వారు చర్చికి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు, బైబిల్ చదవడం మొదలు పెట్టారు. But Karthik did not have complete healing. కానీ కార్తీకుకు సంపూర్ణ స్వస్థత అన్నది లభించలేదు. They prayed and they fasted. వారు ఉపవాసం ఉండారు, ప్రార్థించారు. But nothing happened. కానీ ఏ మాత్రం ఏమీ జరగలేదు. He was saved from the death. కానీ అతను మరణం నుంచి తప్పించబడ్డాడు. But he is on the wheelchair. కానీ అతను వీల్ చైర్ మీద ఉన్నాడు. It was impossible for them to reconcile their condition, with the belief they had in the Lord. వారికి దేవుడి మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసమును బట్టి కూడా కార్తీకు సంపూర్ణ స్వస్థత పొందుకోవడం అనేది అసాధ్యమై ఉన్నది. So they describe their transformation and turning to God was very gradual. కానీ వాళ్ళు దేవుడి వైపుకు తిరగడము అనేది ఎంతో మెల్లమెల్లగా జరిగి ఉంది. Slowly there was a melting down in their attitude. మెల్లమెల్లగా వాళ్ళ హృదయములో వాళ్ళ పరివర్తన అనేది జరిగింది. They turned from bitterness to trust.
వాళ్ళు బాధ నుంచి విశ్వాసము వైపు మళ్ళారు. Though they had few years of tears and torment in their body, especially Karthik when he went through all that, but still he never lost faith in the Lord. వాళ్ళ జీవితాలలో వాళ్ళకు ఎన్నో శ్రమలు బాధలు ఉన్నా కూడా వారు దేవుని విడిచిపెట్టలేదు. మరి ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే కార్తీక్ ఆ విధంగా ఉన్నా కూడా వారు దేవుడి వైపే ఉన్నారు. They had few years of tears and violent questioning. వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలుగా కన్నీరు కార్చి ఉన్నారు, ఎన్నో కఠినమైనటువంటి ప్రశ్నలు కలిగి ఉన్నారు. But once the turning point came, కానీ ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే పరివర్తన అనేది వచ్చినదో, one good friend of them visited them ఒక మంచి స్నేహితుడు వారిని దర్శించినప్పుడు and he spoke to Karthik కార్తీక్తో ఈ విధంగా మాట్లాడాడు. and he said, "You're not the only one who suffer like this. నీవు మాత్రమే ఈ విధంగా శ్రమలు పొందడం లేదు. Don't think that no one has this pain. ఎవరికి ఈ బాధ లేదు అనేసి అనుకోవద్దు. Even about God, God can understand your pain దేవుడు కూడా నీ బాధను అర్థం చేసుకోగలడు. because he went through the pain. ఎందుకంటే దేవుడు ఆ బాధ గుండా వెళ్ళి ఉన్నాడు. Now you are experiencing this paralysis in your body, half paralysis in your body. Jesus also felt what you're feeling now. నీవు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ పక్షపాతము, అర్ధ శరీరం ఈ పక్షపాతంతో నిండి ఉన్నది. దేవుడు కూడా ఈ బాధను అనుభవించి ఉన్నాడు. Jesus knows how you feel. నీవు ఏ విధంగా అనుకుంటున్నావో దేవునికి తెలిసి ఉన్నది. He was paralyzed too. ఆయన కూడా ఈ విధంగా పక్షపాతాన్ని అనుభవించి ఉన్నాడు. On the cross he was paralyzed by the nails. ఆ సిలువలో ఆ నెయిల్స్ గుండా ఆయన పక్షపాతాన్ని అనుభవించి ఉన్నాడు. This fact surprised Karthik. ఈ నిజము కార్తీక్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. He never thought that God had experienced the pain that he was suffering. కార్తీక్ ఎప్పుడు కూడా దేవుడు తన బాధను ఎరిగి ఉన్నాడనేసి పొంది ఉన్నాడనేసి అనుకోలేదు. Instead of continuing to search why the sickness occurred, ఈ బాధ ఎందుకు కలిగింది అన్నది వెతికేదానికంటే కూడా he has been forced to depend more heavily on the Lord దేవుడి మీద మరింత ఎక్కువగా ఆధారపడడానికి ఆయన ఒత్తిడి చేయబడ్డాడు. and started to look at life from a long range perspective. తన జీవితాన్ని అంతా కూడా ఎంతో దూరం నుంచి చూడడానికి ఆయన ఆలోచించి ఉన్నాడు. Yes, these many years he wrestled with God. అవును, ఈ సంవత్సరాలు అన్ని కూడా ఆయన దేవునితో పోరాడి ఉన్నాడు. But he did not turn away from God. కానీ అతడు దేవుని వద్ద నుంచి వెనకకు వెళ్ళిపోలేదు. He says this incident was a glorious turning point in his life. కార్తీక్ అంటూ ఉన్నాడు, ఈ సంఘటన అనేది ఎంతో మహిమకరమైనటువంటి సంఘటనగా ఉన్నది అనేసి అన్నాడు. He says it was the best thing ever happened to him. అతను అంటూ ఉన్నాడు తన జీవితంలో ఎప్పుడు జరిగినటువంటి మేలైన సంఘటన అనేసి అన్నాడు. He allowed God to give the grace and he received the grace that God gave him. దేవుడు తనకి ఇచ్చేటువంటి కృపను ఆయన స్వీకరించి ఉన్నాడు, దానికి అనుమతించి ఉన్నాడు. And God used this event to get his attention and direct his thoughts toward him. దేవుడు ఈ సంఘటనంతటిని కూడా అతని దృష్టి దేవుని వైపు మల్లల్లా అనేసి ఆశించి ఉన్నాడు. Hallelujah. This principle that suffering can produce healthy dependence on God is taught also by Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 1. ఈ శ్రమలు అన్నవి కూడా దేవుడి మీద ఆధారపడడానికి ఒక మంచి మార్గంగా ఉన్నాయి అనేసి పౌలు మాటలలో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. In chapter 1 verse 8 and 9 he says, కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలలో పౌలు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. 2 Corinthians chapter 1 verse 8 and 9. 2వ కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 9వ వచనము. And he says here, we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. The next verse he says, indeed, we felt we had received the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. Amen. Hallelujah. And he says here, we no more depend on ourselves, but we depend on God. ఆయన ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, మా మీద మేము ఆధారపడడం లేదు కానీ దేవుడి మీద మేము ఆధారపడుతూ ఉన్నాము. Hallelujah. The pain taught us to depend on God. ఈ శ్రమలు అన్నవి, బాధ అన్నది దేవుడి మీద ఆధారపడడానికి నేర్పించింది. All our efforts will be in vain. మన కష్టాలన్నీ కూడా మాయమైపోతాయి. The similar idea you can find in chapter 12 verse 9 of 2 Corinthians. ఇదే విధంగా ఈ వచనమే మనము 2వ కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రికలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. Here he says
he comments about his physical trouble. ఆయన తన శరీరం గుండా వెళ్ళినటువంటి శ్రమల గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. He says when the Lord told him that his grace was enough, then Paul adds here, దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడు తన కృప చాలును అనేసి. అప్పుడు పౌలు అంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ verse 9 and 10, if you observe with me, 9-10 వచనాలలో మీరు గమనించినట్లయితే, he says, therefore, when God says, my strength will be given, my grace will be given, therefore he says, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. పౌలు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, దేవుడు తన కృప చాలును అనేసి ఉన్నాడు, కాబట్టి నేను నా బలహీనతల గురించి నేను మరింత ఎక్కువగా నేను మాట్లాడతాను అనేసి అంటూ ఉన్నాడు. అందుచేత దేవుని యొక్క శక్తి నాలో సంపూర్ణమై ఉన్నది, నా మీద నిలిచి ఉంటుంది అనేసి అంటూ ఉన్నాడు. In verse 10 he says, that is why for Christ's sake I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. 10వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, అందుచేతనే నేను క్రీస్తు యందు సంతోషించుచున్నాను, నా బలహీనతల యందు సంతోషించుచున్నాను, నా కష్టములలోను, నా నిందలలోను, నా శ్రమలలోను, అన్నిటిలోనూ నేను సంతోషించుచున్నాను. నేను ఎప్పుడైతే బలహీనంగా ఉంటానో అప్పుడే నేను దేవుని యందు బలవంతుడై ఉన్నాను అనేసి అంటూ ఉన్నాడు. Suffering directs me to depend on my God. ఈ శ్రమలు అన్నవి దేవుడి మీద ఆధారపడడానికి నాకు మార్గము చూపిస్తాయి. When I am weak, because suffering directs me to God, I receive the strength. నేను ఎప్పుడైతే బలహీనంగా ఉంటానో ఈ శ్రమలు అన్నవి నన్ను దేవుని వద్దకు చేరుస్తాయి, అప్పుడు ఆయన బలాన్ని నేను పొందుకుంటాను. He says, I take glad in these things. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఈ విషయాలన్నిటిలోనూ నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. I boast about my weaknesses, నాకున్నటువంటి బలహీనతలను బట్టి నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. so that Christ's power may rest upon me. అందుచేత దేవుని యొక్క శక్తి నా మీద ఉంటుంది. Hallelujah. Therefore, suffering as a way of showing how weak our resources are. కాబట్టి ఈ శ్రమలు అన్నవి మన ఉన్నటువంటి బలహీనతలన్నిటిని కూడా చూపిస్తాయి. It forces us to rethink our priorities. మనకున్నటువంటి మనకి ఏవైతే ముఖ్యమై ఉన్నాయో వాటి గురించి ఆలోచించడానికి మనల్ని ఒత్తిడి చేస్తాయి. Our values and goals. మనకున్నటువంటి నియమాలను, తర్వాత మనకున్నటువంటి విలువలను, మనకున్నటువంటి గురులను అన్నిటిని కూడా మనకు గుర్తు చేస్తాయి. Our dreams. మన కలలను, The source of real strength. మనకు వచ్చేటువంటి సత్యమైనటువంటి బలాన్ని, And our relationship with people and with God. మనకు జనులతో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని, దేవుడితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని. And the suffering as a way of directing our attention to spiritual realities. ఈ శ్రమల గుండా మనం వెళ్ళినట్లయితే మనము ఆత్మీయమైనటువంటి సత్యాల గురించి మనం తెలుసుకుంటాము. If we don't turn away from God. ఒకవేళ మనం దేవుని వద్ద నుంచి మనము వెళ్ళకుండా ఉండినట్లయితే. Hallelujah. What a beautiful blessing we have through suffering. మనము శ్రమల గుండా ఎంత అందమైనటువంటి ఆశీర్వాదం మనకు ఉన్నదో తెలుసునా? It shows our spiritual realities. మనకున్నటువంటి ఆత్మీయ సత్యాలను శ్రమలను బయటపరుస్తాయి. It helps us to correct ourselves. మనల్ని మనము పరీక్షించుకోవడానికి, సరి చేసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. It shows all that we have, people, money, everything, all that we have, they are useless. They are weak when we compare it with God's power. దేవుడి యొక్క శక్తితో పోల్చినట్లయితే మనకున్న సమస్తము కూడా, మనకున్నటువంటి ఆస్తులు, సంపద, జనాలు అన్నీ కూడా వ్యర్థమై ఉన్నవి. It helps us to depend on God. ఈ శ్రమలు అన్నవి దేవుడి మీద ఆధారపడడానికి సహాయం చేస్తాయి. Suffering forces us to evaluate the direction of our lives. మన మార్గాలన్నింటినీ కూడా మనం పరీక్షించుకోవడానికి ఈ శ్రమలు అనేవి మనకు సహాయపడతాయి. When suffering comes, man has two choices. శ్రమలు వచ్చినప్పుడు మనుషుడికి రెండు అవకాశాలు ఉన్నాయి. You can choose to lose hope by focusing on your present problems. మొదటిగా చూసినట్లయితే ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి నీవు నీ నిరీక్షణ కోల్పోవచ్చును. Or you can choose to hope by recognizing God's long range plan for you. లేదా శ్రమలు వచ్చినప్పుడు దేవుడి యొక్క ప్రణాళికను మనము గమనిస్తూ వాటిని బట్టి మనము నిలవవచ్చును. Bible also reminds us in Romans chapter 8 verse 28. బైబిల్ కూడా మనకు రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 8వ అధ్యాయము 18వ వచనం ద్వారా ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నది. Bible says all things work together for our good. బైబిల్ అంటూ ఉన్నది సమస్తము కూడా మన మేలు కొరకే సమకూర్చబడి ఉన్నవి అనేసి అంటూ ఉన్నది. Not only good things, కేవలం మంచి విషయాలు మాత్రమే కాదు, good and evil. మంచి తర్వాత చెడు. Whatever happens in life, మన జీవితంలో ఏది జరిగినప్పటికీ, whatever God allows in life, ఏదైతే దేవుడు మన జీవితంలో అనుమతిస్తాడో, everything works together for your good and for my good. సమస్తము కూడా నీ మేలు కొరకై, నా మేలు కొరకై పనిచేస్తాయి. Hallelujah.
amidst all this chaos in life, ఈ శ్రమలన్నిటిని బట్టి కూడా, ఈ పరిస్థితులన్నిటిని బట్టి కూడా we need to turn to the truth that Scripture teaches us. మనకు దేవుని యొక్క వాక్యం బోధించేటువంటి సత్యం మీదికి మనము చూడాలి. When you are suffering in life, మీరు మీ జీవితంలో శ్రమల గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు your response should be one of faith in the wisdom and power and control of God. దేవుడి యొక్క శక్తి మీద, తర్వాత ఆయనకున్నటువంటి జ్ఞానము మీద, ఆయనకున్నటువంటి సమస్తము మీద, ఆధీనము మీద మీ విశ్వాసం అనేది ఆధారపడి ఉండాలి. No matter what, we have good reason to trust God. మనకు కేవలము ఒక మంచి కారణము మాత్రమే ఉండనవసరం లేదు దేవుని నమ్మడానికి. Great men and women in the Bible, you read lot of stories in the Bible. They fought the battle of faith and they conquered everything. They lived a glorious life. మనము బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినట్లయితే ఎంతో గొప్ప గొప్ప స్త్రీలు, పురుషులు వాళ్ళు ఎన్నో శ్రమల గుండా వెళ్ళి దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచి తమకు వచ్చేటువంటి శ్రమలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు విశ్వాసంతో జయించి ఉన్నారు. Life was not easy for them. వాళ్ళ జీవితం ఎంతో సులభంగా లేదు. They struggled in life. ఎంతో శ్రమల గుండా వాళ్ళు వెళ్ళారు. They kept their faith. కానీ వారు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నారు. They saw troubles in good perspective. వాళ్ళకున్నటువంటి కష్టాలన్నింటినీ కూడా మంచి దృష్టితో చూసి ఉన్నారు. They knew that God was in control. వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు దేవుడు ఆధీనంలో ఉన్నాడని. They knew that God is on their side. వాళ్ళకి తెలుసు దేవుడు వారి పక్షాన ఉన్నాడని. They knew even during the suffering God does something great. శ్రమలలో కూడా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తారని వారికి తెలుసు. Therefore all their names is written in book of Hebrews chapter 11. That book is called the heroes of faith. కాబట్టి వారి పేర్లన్నీ కూడా హెబ్రూకు రాసినటువంటి పత్రికలో 11వ అధ్యాయంలో వ్రాయబడి ఉన్నది. ఆ 11వ అధ్యాయం విశ్వాస వీరుల చరిత్ర అనేసి పిలువబడుతున్నది. Hebrews 11 is called as a chapter of heroes of faith. హెబ్రూలకు రాసినటువంటి పత్రిక 11వ అధ్యాయాన్ని మనం చూసినట్లయితే అది విశ్వాసుల వీరుల చరిత్ర అనేసి దానికి పేరు పట్టబడి ఉన్నది. In the chapter you read about Noah. ఈ అధ్యాయంలో మనం నోవహు గురించి చదువుతాము. He spent 120 years of waiting for God to fulfill his promised a devastating flood. ఆయన 120వ సంవత్సరాలు దేవుడి యొక్క వాగ్దానము రావడానికి వేచి ఉన్నాడు. Abraham waited many agonizing years before the child whom God had promised was finally born. అబ్రహాము తన కుమారుడు పుట్టడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు వేచి ఉన్నాడు. And Joseph, you read about Joseph, he was sold into slavery by his own brothers. యోసేపును చూసినట్లయితే తమ సొంత అన్నలే దాసుడుగా అతన్ని అమ్మి వేసి ఉన్నారు. And he was accused, falsely thrown into the prison. అతడి మీద నేరములు మోపబడి జైల్లోకి వేసివేయబడ్డాడు. And finally he saw how God used all the evil in his life for a good purpose. తనకు జరిగినటువంటి చెడు అంతా కూడా దేవుడు ఏ విధంగా మంచిగా మార్చి వేశాడో యోసేపు చూసి ఉన్నాడు. You read about Moses there. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే మోసెస్ గురించి చదువుతాము. He waited until he was 80 years old. 80 సంవత్సరాల వరకు మోషే వేచి ఉన్నాడు. Before God used him to help deliver God's people out of Egyptians bondage. ఐగుప్తీయుల నుంచి విడిపించడానికి మోషే ఎంతగానో వేచి ఉన్నాడు. దేవుడు తనని ఉపయోగించుకుంటాడనేసి వేచి ఉన్నాడు. The chapter also lists about people like Gideon, Samson, David and Samuel who saw great victories as they lived for the Lord. ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఇంకా కొంతమంది గురించి మనము చదవవచ్చును. గిదియోను, తర్వాత సంసోను, దావీదు, ఇంకా కొంతమందిని మనం చూడవచ్చును. In verse 35, in the middle of the verse, the mood changes here. మనము 35వ వచనంలో చూసినట్లయితే హఠాత్తుగా ఒక మార్పు అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాము. It lists of people who had to endure incredible suffering. ఎవరైతే భయంకరమైనటువంటి శ్రమల గుండా వెళ్ళి ఉన్నారో వారి గురించి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము. People who died without seeing why God allowed them to undergo such tragedies. కొంతమంది కష్టాల గుండా వెళ్ళి ఆ కష్టాల నుంచి బయట పడకుండా వారు చనిపోయి ఉన్నారు. These people were tortured. ఈ మనుషులందరూ కూడా ఎంతగానో శ్రమించబడి ఉన్నారు. Mocked and flogged. అవమానించబడి ఉన్నారు, ఒత్తిడి చేయబడి ఉన్నారు. Stoned and cut in half. రాళ్లతో కొట్టబడి ఉన్నారు, నరకవేయబడి ఉన్నారు. Stabbed and mistreated. ఎంతగానో కొట్టబడి ఉన్నారు, అవమానించబడి ఉన్నారు. And forced to live as outcasts. బయట వెలివేయబడి ఉన్నారు. But God had planned a long range plan for them.
కానీ దేవుడు వారి మధ్య ఎంతో గొప్ప ప్రణాళికను ఉంచి ఉన్నాడు. Hallelujah. And because they kept their faithfulness during hardships, and God wanted to reward them. వాళ్ళ అన్నిటిలోనూ వాళ్ళు తమ ఓర్పును వాళ్ళు చూపించి ఉన్నారు. అందుకనేసే దేవుడు వారిని సత్కరించి ఉన్నాడు. Therefore, in the verse 1 itself, the writer of Hebrews, he says, now the faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. ఈ విధంగా ఈ విశ్వాస వీరులను చూసినట్లయితే మనము ఈ విధంగా హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 11వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. He says the things that you don't see, there's a reward from God. If you keep the confidence during suffering and trial that you go through in life, and God has a better plans for you, He will reward you. మనము మన శ్రమల గుండా ఉన్నప్పుడు దేవుడి యందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే దేవుడు మన కొరకు బహుమతులు ఉంచి ఉన్నాడు. Therefore, God's children, pain forces us to look beyond our immediate circumstances. అందుకనేసే దేవుడు ప్రజలారా అందరం కూడా ఈ పరిస్థితులలో అన్నిటిలోనూ మనం దేవుడి వైపే చూస్తూ ఉండాలి. Suffering also drives us to ask big questions like, why am I here? What is the purpose of my life? ఈ శ్రమల గుండా మనం వెళ్ళినప్పుడు మనము దేవుణ్ణి ఎన్నో పెద్ద ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నాము. నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాను, నా జీవిత ప్రణాళిక అన్నది ఏమై ఉన్నది అనేసి అనుకుంటూ ఉంటాము. By pursuing those questions and finding the answers in the Lord, ఆ ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనం దేవునిలో జవాబు పొందుకొని ఉన్నప్పుడు we will find the stability we need to endure even the worst that life can inflict. మన జీవితంలో ఏదైతే చెడు జరుగుతుందో ఆ సమయంలో కూడా మనము ఓపికను నిగ్రహాన్ని పొందుకోవడానికి సహాయపడతాయి. Because we know that this present life is not all there. మనందరికీ కూడా తెలుసు ఈ ప్రస్తుత జీవితం అనేది ఎప్పుడూ ఉండదు అనేసి. Hallelujah. We have everlasting life waiting. మనకు నిత్య జీవం అనేది వేచి ఉన్నది. We have a sovereign God who's coming to reward us. ఆ సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడు మనను సత్కరించడానికి రాబోతూ ఉన్నాడు. You know, one thing you need to understand. ఒక్క విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉన్నది. God stands over human history. ఈ మనుషుల చరిత్ర అంతటి పైన కూడా దేవుడు నిలబడి ఉన్నాడు. As a sovereign God, He stands about human history. All that happens in human life, He waves together the beautiful tapestry. మహోన్నతుడుగా ఆయన మనుషులందరి మీద కూడా వారి చరిత్రల మీద నిలబడి ఉన్నాడు. Hallelujah. And finally, ultimately, He will glorify Him. ఖచ్చితంగా ఆయన మహిమపరచబడతాడు. And we can see things in better perspective. మనము అన్ని విషయాలను కూడా మంచి దృష్టితో చూడవచ్చును. Hallelujah. Therefore, in Romans chapter 8 verse 18, apostle again he writes. అందుకనేసే రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 8వ అధ్యాయము 18వ వచనములో అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. Paul was one of the apostles who really suffered lot in life. అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు తన జీవితంలో ఎన్నో శ్రమల గుండా వెళ్ళి ఉన్నాడు. He writes, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. ఆయన ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా నేను ఏమాత్రము స్వీకరించను, ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చే మహిమ దానికంటే ఎంతో గొప్పది. Paul was not making light of our problems. తన శ్రమల గురించి ఏదో సులువుగా ఆయన చెప్పడం లేదు. But he was telling the believers to see our present trouble in light of all eternity. కానీ ఆయన విశ్వాసులందరికీ చెప్తూ ఉన్నాడు, ప్రస్తుత సమస్యలను తర్వాత మనం పొందబోయే నిత్య జీవాన్ని రెండింటిని చూడమంటూ ఉన్నాడు. Our problems may indeed be heavy, even crushing. మనకున్నటువంటి శ్రమలన్నీ కూడా మనల్ని నలగగొడుతూ ఉంటాయి, ఎంతో ఒత్తిడి చేస్తూ ఉంటాయి. But when we compare that to the incredible glory that awaits us who love God, కానీ ఎప్పుడైతే ఈ శ్రమలన్నింటినీ కూడా మనము దేవుడు మనకు ఇచ్చేటువంటి మహిమ ముందర మనము పోల్చినట్లయితే, even the darkest and the most burdensome circumstances of life will fade away by comparison. ఈ వ్యత్యాసం మనం చూసినట్లయితే భయంకరమైనటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా వెనుక వేయబడతాయి దేవుడు ఇచ్చే మహిమ ముందర. One more beautiful example you can see on the cross of Calvary, Jesus was hanging. ఇంకొక అందమైనటువంటి ఉదాహరణ మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ఆ శిలువలో ఉండడము. The day Christ hung on the cross is now referred to as Good Friday. ఏ రోజైతే యేసుక్రీస్తు శిలువ వేయబడ్డాడో ఆ రోజున మనం గుడ్ ఫ్రైడే, శుభ శుక్రవారం అనేసి పిలుస్తూ ఉన్నాము. I think according to my knowledge is the first time we celebrated Good Friday and Easter during lockdown. ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఇదే మొట్టమొదటిసారిగా మనం గుడ్ ఫ్రైడే మరియు ఈస్టర్ మనం జరుపుకున్నాము. We all stayed at home and we celebrated Good Friday and Easter. మనము అందరం కూడా ఇంటి వద్దనే ఉండి ఈ గుడ్ ఫ్రైడే, ఈస్టర్ ని మనము సెలబ్రేట్
సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము. But people call it as a Good Friday. కానీ ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని శుభ శుక్రవారం అనేసి పిలుస్తూ ఉన్నారు. Why do they call it as a Good Friday? ఎందుకు వారు దీనిని శుభ శుక్రవారం అనేసి పిలుస్తూ ఉన్నారు? If you remember what happened on that Friday, ఒకవేళ ఆ శుక్రవారం ఏం జరిగిందో అనేది మీకు జ్ఞాపకం when ఉంటే, Jesus was nailed on the cross, యేసుక్రీస్తు ఆ శిలువ మీద మేకులు కొట్టబడినప్పుడు it was a day of intense suffering, అది ఎంతో భయంకరమైనటువంటి శ్రమలు పొందినటువంటి రోజు. anguish, darkness and gloom. ఎంతో భయంకరమైనటువంటి చీకటి ఆయనను వేలాడదీసి ఉన్నారు. It was a day when Jesus left all alone on the cross. ఆ శిలువ మీద యేసుక్రీస్తు కేవలము ఒంటరిగా విడువబడి ఉన్నాడు. It was a day when God seemed absent and silent. ఆ దేవుడి యొక్క సన్నిధి యేసుక్రీస్తులో లేకపోవడం అనేది ఆయన చూసి ఉన్నాడు. Evil seemed to triumph ఆయన ఎంతగానో శ్రమల గుండా వెళ్ళబడి ఉన్నాడు. and hopes were dashed. ఆయనకున్నటువంటి నమ్మకం అనేది పాడైపోయింది. This was a situation, this was the scene of Friday. ఆ శుక్రవారము ఈ విధంగా ఉండింది పరిస్థితి. But then came a Sunday. కానీ ఆదివారం వచ్చింది తర్వాత. Hallelujah. Jesus rose from the dead. ఆ ఆదివారం నా దేవుడు ఆ మరణాన్ని జయించి లేచి ఉన్నాడు. That awesome resurrection even put Friday on a different perspective. ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ పునరుత్థానము అన్నటువంటి సంఘటన ఈ శుక్రవారాన్ని వేరే ఒక విధంగా మార్చివేసింది. The resurrection of Jesus gave all new meaning to what happened on the cross. ఈ పునరుత్థానము యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానము అనేది శుక్రవారం జరిగిన వాటికన్నిటికీ కూడా ఒక కొత్త అర్థం అనేది ఇచ్చి ఉన్నది. Instead of being a time of defeat, అది అపజయం పొందినటువంటి సమయం కంటే కూడా the Friday became the day of triumph. ఈ శుక్రవారము అనేది ఈ శ్రమల గుండా వెళ్ళినటువంటి శుక్రవారం అనేది జరిగింది. That is why we celebrate that Friday as a Good Friday. అందుకనేసి ఆ శుక్రవారాన్ని మనమందరం కూడా శుభ శుక్రవారంగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము. Hallelujah. Are you going through suffering in life? మీరు శ్రమల గుండా వెళ్తూ ఉన్నారా? మీరు జీవితంలో Are you going through pain in life? మీ జీవితంలో బాధ అనేది అనుభవిస్తూ ఉన్నారా? Do you have that question, why me in the world? ఈ ప్రపంచంలో నేనే ఎందుకు అన్నటువంటి ప్రశ్న మీలో ఉన్నదా? Why God is allowing all this to me? ఎందుకు దేవుడు నా జీవితంలో ఇవన్నీ అనుమతిస్తున్నాడు అనేసి అనుకుంటూ ఉన్నారా? There's a good purpose of God in your life. మీ దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక అనేది మీ జీవితంలో మంచిదై ఉన్నది. There's something God alerts. దేవుడు ఒక మంచి విషయాన్ని మీకు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. Wait upon the Lord and find out what's wrong. ఏదైతే తప్పుగా ఉన్నదో అది దేవుడి యందు మీరు వేచి ఉంచి గమనించుకోనండి. The light of God's revelation try to correct and transform. దేవుడి యొక్క వెలుగు అనేది మిమ్మల్ని సరిచేస్తుంది, మిమ్మల్ని మార్చివేస్తుంది. Or it could be God is directing you towards His path, toward Him through the suffering and pain. లేకపోతే శ్రమల గుండా బాధల గుండా దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా తన వైపు తిప్పుకుంటున్నాడేమో. Don't turn away from Him. ఎప్పుడు కూడా దేవుడి వద్ద నుంచి వెళ్ళిపోకండి. Cling on to Him. ఆయన వద్దకు మీరు వెళ్ళండి. Use all the sufferings to take you close to Him. ఈ శ్రమలన్నింటినీ కూడా దేవుడి వద్దకు వెళ్ళడానికి సహాయపడతాయి. He wants you to remain faithful even during these tragedies. ఈ శ్రమలన్నిట్లోనూ ఈ కష్టాలన్నిట్లోనూ కూడా మీరు విశ్వాసంగా నమ్మకం కలిగి ఉండాలని ఆయన ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. You too can look ahead. మీరు కూడా ముందుండి వెళ్ళండి. We can endure our dark Fridays and be able to look on them as good. మనకున్నటువంటి ఆ చీకటి కలిగినటువంటి శుక్రవారాన్ని మనము వెనకకు వేసి మంచిగా మనం చూడాలి. Because we see the God of Sunday. We serve the God of Sunday. ఎందుకంటే ఆ పునరుత్థానమైనటువంటి యేసును మనము పూజిస్తూ ఉన్నాము. Psalms 146 verse 5 and 6 David says. కీర్తనల గ్రంథము 146వ కీర్తనలో మనం చూసినట్లయితే 5-6 వచనాలలో దావీదు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. Psalmist says here, blessed are those whose help is the God of Jacob. కీర్తనకారుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, ఎవరి సహాయకుడు దేవుడై ఉన్నారు వారందరూ కూడా ఆశీర్వదింపబడినటువంటి వారు. Whose hope is in the Lord their God. ఎవరి నమ్మకమైతే దేవుని యందు ఉన్నదో వారు ఆశీర్వదింపబడినటువంటి వారు. In verse 6 says, He is the maker of heaven and earth. 6వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయనే ఆకాశమును భూమిని సృష్టించినటువంటి వాడు. The sea and everything in them. సముద్రమును దానిలో ఉన్నటువంటి సర్వమును ఆయన సృష్టించినాడు. He concludes this verse very beautiful. He remains faithful forever. ఎంతో అందముగా దావీదు ఈ విధంగా దీన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాడు. దేవుడు ఎంతో నమ్మదగినటువంటి వాడు. Hallelujah. Therefore, my dear brothers and sisters, కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, when
troubles strike you, ఎప్పుడైతే శ్రమలు మిమ్మల్ని వెంబడిస్తాయో remember this. ఇది జ్ఞాపకం ఉంచుకోనండి. God uses such situations to direct you to Him. ఆ శ్రమలన్నిటిలోనూ కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపించాలనేసి ఉపయోగించుకుంటాడు. And He directs you to the long range view of life. మీ జీవితంలో ఎంతో దూరము ప్రయాణించడానికి ఆయన మిమ్మల్ని మీకు మార్గం చూపిస్తాడు. He calls you to trust, to hope and to wait upon Him. ఆయన మీద నమ్మిక ఉంచాలనేసి, నిరీక్షణ ఉంచాలనేసి, ఆయన యందు విశ్వసించాలనేసి ఆయన మిమ్మల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. When you pass through this suffering and pain successfully, ఎప్పుడైతే మీరు ఈ శ్రమల గుండా మీరు వెళ్ళి నిలబడతారో, in 2 Corinthians chapter 1 verse 4, 3 and 4 Paul says, 2 కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో 3-4 వచనాలలో పౌలు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. during suffering and pain, God comforts us. ఈ శ్రమల గుండా మనం వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మనకు ఆదరణ అనేది అనుగ్రహిస్తాడు. Now with the same comfort what we have received, we will be able to comfort those who go through such pain and suffering. మనము ఎటువంటి ఆదరణ అయితే దేవుడి వద్ద నుంచి పొందుకున్నామో అదే ఆదరణ ఎవరైతే శ్రమల గుండా వెళ్తూ ఉన్నారో వారికి మనం అనుగ్రహిస్తాము. God has a better plans and purposes. మన జీవితంలో దేవుడికి మేలైనటువంటి ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. Not only for you, even for the others. మీకు కేవలం మీకు మాత్రమే కాదు, ఇతరులకు కూడా. I want to conclude with one verse. ఈ వచనంతో నేను ముగించబోతూ ఉన్నాను. Romans chapter 8 verse 31. రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 8వ అధ్యాయము 31వ వచనం మనం చూసినట్లయితే Paul says, పౌలు ఈ విధంగా if అంటూ ఉన్నాడు, God be for us, ఒకవేళ దేవుడు మనతో ఉన్నట్లయితే who can be against us? మనకు విరోధి ఎవడు? Hallelujah. Satan uses all the methods to take away from God. సాతాను అన్ని ఉద్దేశాలను కూడా తీసుకొని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంది మనని దేవుడి వద్ద నుంచి దూరం చేయడానికి. He wants to take you and me away from the path of faith. మనము విశ్వాస మార్గంలో ఉండకుండా నన్ను బయటికి తీసుకురావాలని చూస్తాడు. But when you understand the plans of God for your life, కానీ నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి దేవుడి ప్రణాళికలను నువ్వు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, even the suffering and pain diverts you to God. ఈ శ్రమలు బాధలు అన్నవన్నీ కూడా దేవుడి వైపుకు నిన్ను మళ్ళిస్తాయి. It prepares you to help others. ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు. When you understand this, ఎప్పుడైతే నీవు దీన్ని అర్థం చేసుకుంటావో, God is with you. దేవుడు నీతో ఉన్నాడు. And Satan cannot do anything in your life. నీ జీవితంలో నీకు సాతాను ఏమి కూడా చేయలేదు. Cheer up, my brother and my sister. సంతోషించుడి నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి. The God whom you serve is a powerful God. మనం సేవిస్తున్నటువంటి దేవుడు ఎంతో శక్తివంతుడు. You have better reward when He comes. ఆయన వచ్చినప్పుడు నీకు మేలైనటువంటి బహుమతి అన్నది ఉన్నది. The sufferings and pain that you go, God will not allow beyond your capacity. నీవు భరించగలిగినటువంటి దానికంటే కూడా నీ శ్రమలు నీ బాధలు అనేవి దేవుడు అనుమతించడు. Hallelujah. He makes the way for you to escape. ఆయన తప్పించుకోవడానికి మార్గమును నీకు చూపిస్తాడు. Or when he wants you to go through this, He gives His grace to you. నీవు శ్రమల గుండా వెళ్ళవలసి ఉంటే ఆయన తన కృపను నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. Hallelujah. Don't be worried. God is on your side. ఎప్పుడు కూడా విచారించవద్దు, దేవుడు నీ వైపు ఉన్నాడు. Shall we close our eyes and pray? మనం కన్నులు మూసుకొని ప్రార్థిద్దామా? I want you to call that beautiful name Jesus. మీరందరూ కూడా ఆ సుందరమైనటువంటి యేసు అన్న నామమును పిలవాలనేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాను. The more and more you say Jesus, మీరు మరింతగా యేసు అనేసి పిలిచినట్లయితే you will be comforted more. మీరు ఎంతగానో ఆదరణ అన్నది పొందుకుంటారు. Come on together, say Yeshua, Yeshua. అందరూ కూడా కలిసి యేసు నామమును పలకండి. Come on everybody, say Yeshua, Yeshua. అందరూ కూడా పలకండి యేసు నామమును. My Jesus, my God. నా ప్రభువా, నా యేసు, My Father in heaven. నా పరలోకమందున్నటువంటి నా తండ్రి, want to thank you for all your plans. మీ ఉద్దేశాల అన్నిటిని బట్టి మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. Thank you for the beautiful history of human you are creating. నీవు సృష్టించినటువంటి జనుల చరిత్రను బట్టి మీకు కృతజ్ఞతలు. Want to thank you for the way. Want to thank you for this pain and suffering that you are allowing in our lives. మా జీవితాలలో మాకున్నటువంటి శ్రమలను బట్టి బాధలను బట్టి మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. Want to thank you for the spiritual blessings we are reaping through this suffering and pain. ఈ శ్రమల ద్వారా బాధల ద్వారా మేము పొందుతూ ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలను బట్టి మీకు కృతజ్ఞతలు. We praise you, God. మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాము ప్రభువా. Everybody together. ప్రతి ఒక్కరు కలిసి Yeshua, 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 ki jai. Yeshua, Yeshua,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Heavenly Father, we want to thank you for this wonderful day to serve you, to worship you through this online service. పరలోకమందునటువంటి మా తండ్రి, ఈ అద్భుతమైనటువంటి దినాన్ని బట్టి ప్రభా మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము. ఈ దినమున మేము మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి, ఆరాధించడానికి మాకు సహాయం చేసినందుకు వందనాలు. We want to thank you for revealing your plans and your purpose and the reward that awaits for us. We want to thank you for revealing this truth to us. ప్రభా, మీ ప్రణాళికలు, మీ ఉద్దేశాలు మాకు బయలుపరిచినందుకు మీకు మేము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము. మీరు ఇచ్చేటువంటి బహుమతులను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాము. Though the suffering and pain is too much, Lord, the suffering and pain crushing us at times, Lord, but still you are in control. శ్రమలు, బాధలు ఎంతో భయంకరంగా ఉన్న ఈ శ్రమలు, బాధలు మమ్మల్ని పిండి వేస్తున్న నీ ప్రేమను బట్టి మీకు వందనాలు. Lord, we go through the experience of Friday that Jesus went through on the cross. ప్రభువా, యేసుక్రీస్తు వెళ్ళినటువంటి ఆ శుక్రవారము మేము కూడా పొందుకొని ఉన్నాము ఆ ఆలోచనలన్నింటినీ కూడా. But there is always a Sunday that comes after. కానీ ఆ శుక్రవారం తర్వాత ఆదివారం అనేది వస్తూ ఉన్నది. We will see a glorious day. మేము మహిమకరమైనటువంటి రోజును మేము చూస్తూ ఉన్నాము. Because God is on our side. ఎందుకంటే దేవుడు మా పక్షమున ఉన్నాడు. We will never be drifted away from God. మేము ఎప్పుడు కూడా దేవుని వద్ద నుంచి జారుకోము. The more and more we are persecuted, we are oppressed, the more and more strong we will be. మేము ఎంతగా అయితే శ్రమల గుండా వెళ్తామో, బాధింపబడుతామో, అంతగా మేము నీలో బలపడతాము. If anybody who is watching us, God, if they go through pain and suffering now, ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ ఆన్లైన్ సర్వీస్ చూస్తూ ఉన్నారో, మీరు శ్రమల గుండా వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే, Holy Spirit God, you strengthen their hearts. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా, వారి హృదయాలను మీరు బలపరచండి. And Lord, if your people are suffering, Lord, without your plan, and see, if Satan is oppressing them, I cancel all the strategy of the devil in Jesus' name. ప్రభువా, ఒకవేళ మీ ప్రణాళిక లేకుండా మీ ప్రజలు ఈ శ్రమల గుండా వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే, సాతాను ఆ శ్రమలను కలగజేసినట్లయితే వాటన్నిటినీ కూడా మీరు త్రోసివేయండి. Lord, if you're allowing suffering and pain in their life, ప్రభువా, ఒకవేళ మీరు ఆ శ్రమలు, బాధలు వాళ్ళ జీవితంలో అనుమతించినట్లయితే, you be glorified through this. ప్రభువా, వీటన్నిటిని బట్టి మీరు మహిమపరచబడండి. Strengthen your people. మీ ప్రజలకు మీరు బలాన్ని అనుగ్రహించండి. Give your grace to your people. మీ ప్రజలకు మీ కృపను అనుగ్రహించండి. You stand with them, Lord. మీరు వారితో నించొని ఉండండి. Strengthen, Lord, their faithfulness. వాళ్ళకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని మీరు బలపరచండి. And Master, help them to protect their faith and salvation. ప్రభువా, మీరు ఇచ్చేటువంటి విశ్వాసమును, రక్షణను రక్షించుకోవడానికి వారికి సహాయం చేయండి. They will not be deceived by the strategy of the devil. సాతాను యొక్క తంత్రాలను బట్టి వాళ్ళు మోసపోకుండా సహాయం చేయండి. We have a great reward. మనకు గొప్ప బహుమతి ఉన్నది. And Lord, the glorious reward that we are about to receive, Lord, the present trouble cannot be compared with that glorious event. ప్రభువా, ఆ మహిమకరమైనటువంటి ఆ బహుమతిని మేము పొందుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మాకున్నటువంటి ఈ ప్రస్తుత శ్రమలు అనేవి ఏమాత్రము ఎంచదగినవి కావు. Strengthen your people. మీ ప్రజలను బలపరచండి. In Jesus' name I pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్. Amen. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. Worship your holy name. May the grace of Lord Jesus Christ,
and love of the Heavenly Father, sweet communion and fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forever. All God's people said, Amen. నా ప్రాణమా యెహోవాని సన్నుతించుము, నా అంతరంగ సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామముని సన్నుతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాని సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారమని ఏమని మరవకము. ఆమేన్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీకందరికీ తోడయుండునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. God bless you. Praise God.